بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ہم یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے ہمارے اس چینل پر جتنے لوگ موجود ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں، جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں، اپنے دربار کے اندر ہماری دعا کو قبول فرما اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ عزیزان من، محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے وظیفہ بتاؤں گا، لیکن اپنے اللہ کا ایک حکم ہے ہمیں، وہ سب سے پہلے ہم ادا کر لیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میرا نبی جو ہے یہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ میں نے یہ پوری کائنات جو بنائی ہے اپنے نبی کے لیے، اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے۔ یہ سارا جہان میں نے صرف اس کے لیے بنایا ہے۔ مجھے بڑا پیارا ہے یہ پیغمبر، اس سے میری بڑی محبت ہے۔ یہ میرا وہ پیغمبر ہے جو سب پورے نبیوں کا امام بن کر آیا ہے، اور اس کی انگلی اٹھے تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر پتھر اس کے سامنے آ جائے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اپنے پیغمبر سے، تو میں اس پر درود پڑھتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور جن لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے اور میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ان کو حکم دے رہا ہوں کہ میرے آخری پیغمبر پر درود پڑھے۔ یہ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک مہر لگ گئی ہے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی، نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی، نہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، نہ ہماری گھر کے اندر کوئی خاص رحمتیں، برکتیں آئیں گی اگر ہم اپنے نبی پر درود نہیں پڑھیں گے۔ یہ بڑا ضروری کام ہے۔ سب سے پہلے ہر کام میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر ضرور درود پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مہر ہے۔ تو اس لیے ہم سب مل کر ایک دفعہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں سب سے التماس کروں گا کہ سب مل کر اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر اور پوری کائنات کا سہرہ محمد اور پوری کائنات کا امام پیغمبر اور خاتم النبیین پیغمبر، ان پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे अल्लाह, आपका हुक्म बजा लाते हुए और अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का अदब दिल के अंदर रख कर हमने ये जो दरूद पढ़ा है अपने बारगाह आलिया में मंजूर फरमा लें। तो अब हम अपने वजीफ़े की जानब चलते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, वजीफ़ा बड़ा ख़ास है और उस पैगंबर का है जिस पैगंबर के लिए अल्लाह ने पूरा जहान सजाया है। ये उस पैगंबर ने खुद बताया है और जिस इंसान ने सिद्के दिल के साथ इस अमल को किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हर सूरत में दिल की ख्वाहिश को पूरा किया है। तो अमल कौन सा है, किस तरीके से करना है, ये बात बड़ी सुनने वाली है। आपने अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके अलावा जब आप ये पढ़ेंगे तो उस वक़्त आपने ये ख़ास एहतमाम करना है कि एक तो बावुज़ू होना चाहिए और उसके बाद जब आप ये अमल करेंगे तो आपने एक तो थोम और इसके अलावा प्याज, इसके अलावा मूली, ये 3 चीज़ें खाए बगैर, क्योंकि इससे मुंह में बदबू आती है तो फरिश्ते जो आपके पास आएंगे वो वापस चले जाएंगे, फिर दुआ की कबूलियत में फ़र्क आएगा। ये बात अपने ज़हन में रख लें। और जब आपने ये अमल करना है उससे पहले ये 3 चीज़ें नहीं खानी और बावुज़ू होकर करना है। और इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। टाइम का कोई तयन नहीं, लेकिन 3 टाइम में आप नहीं कर सकते। एक ज़वाल के टाइम, एक जब सूरज गुरूब हो रहा हो और एक सूरज निकल रहा हो। ये 3 टाइमों का एहतियात करनी है। और उसके बाद अल्लाह के नबी की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिअन व इल्मन नाफ़िअ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दुआ। ये मेरे नबी की दुआ है। ये मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुद दुआ मांगी है और कई सहाबा को ये दुआ बताई है। और जिसने दुआ पढ़ी है अल्लाह ने उसको रंग दिया है। उनके 7 कोठियाँ, 7 गाड़ियाँ, बड़ा अल्लाह ने उनको दिया है, इतना दिया है कि उनको संभालना मुश्किल है। दोबारा सुन लें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिला व रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिअन व इल्मन नाफ़िअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दुआ। ये दुआ है 3 मरतबा सिर्फ पढ़नी है अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और अल्लाह के 2 इस्म है, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़। इसकी एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह के सामने हाथ उठा लेना है। मेरे भाई, जिस चीज़ की तलब है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, यकसुई के साथ और कामल यकीन और ईमान के साथ इस दुआ को पढ़ना है। बस या आप हो या आपके सामने आपका अल्लाह हो तो या मोहम्मद मुस्तफ़ा हो। आप कभी भी उस वक़्त जब दुआ मांग रहे होंगे आपके आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। सिद्ध के दिल से मांगनी है ना, तो उस वक़्त समझ लें कि आपकी कबूलियत हो गई है। बस आनन फ़ौरन आपके मसाइल अल्लाह पाक हल करेंगे। और इसको सदका जारिया समझ कर दोस्तों में शेयर करो। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।